Hi everyone, welcome to Aluthisil New English program. So this is kind of a spoken English part, right? Today onwards we are going to learn how to speak in English, right? I think first of all you have to know why are you all afraid of speaking in English and what do you have to do to improve your spoken English skills. right. අපි බලමු එහෙනම් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බය ඒ වගේම ඔයා මොනවද කරන්න ඕනවද ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඇබිලිටි එක තවදුරටත් ඩෙවලොප් කරගන්න. Right. Now what I'm going to tell you is from my experience. දැන් මම experience එකෙන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඇයි මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බය? Why are you all afraid of speaking in English? Right? You think that we don't have the accent to speak in English. අපිට මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න අවශ්‍ය accent එක නැහැ කියලා හිතනවා. Don't think that because even within the country of Britain, London වල ඒ වගේ බ්‍රිතාන්‍ය ඇතුළේම country එක part කැලි කැලි බෙදලා තියෙනවා. ඒ එක කොටස් වල කතා කරන ඉංග්‍රීසි එක විදියයි. So don't think that English is difficult. There's a particular way to speak in English. හරි විදිහක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ විදිහටමයි කතා කරන්න ඕනේ. Don't think like that. අන්න ඒ විදිහට හිතන එක තමයි එක වැරද්දක් ඔයගොල්ලෝ කරන. Right? And another thing what you do is just imagine that you are a Sri Lankan. You're speaking in Sinhala or you're speaking in Tamil. Right? You are trying to translate the sentences directly from Sinhala or Tamil into English. Right? හරියටම English වලින් English වලට translate කරන්න හදන ඕගොල්ලෝ සිංහලෙන් තියෙන වාක්‍යම එහෙම නැත්නම් Tamil වලින් තියෙන වාක්‍යම. That is not suitable because English කියන්නේ එක language family එකකින් එන language එකක්. සිංහල කියන්නේ තවත් විදිහක්. Tamil කියන්නේ තවත් විදිහක්. දැන් හිතන්න මම බත් කනවා. එහෙමනම් අපි මේක directly English වලට translate කරන්න තමයි ගොඩක් අය යන්නේ. ඒක තමයි ඔයගලන්ට වැරදෙන තව තැන. හිතන්න මම බත් කනවා කියලා තියෙන එක I rice eat කියලා ඔයගලන් convert කරන්න යනවා. Is it correct? No, it is not. That is what you have to know. English වලින් you just begin to start you just begin to think in English. English වලින් හිතන්න පටන් ගන්න. Then වැරදි හිතන්න මම කියන්නේ ඔයගලන්ට වරද්දලාම හිතන්න කියලා. වැරදි හරි හිතන්න ඔයා එතකොට ඉංග්‍රීසි වලින්ම හරියට කතා කරයි. දැන් ඔන්න I rice eat කිව්වොත් වැරදිනේ. එහෙමනම් මොකද්ද වෙන්නේ? I eat rice. මම බත් කන. එහෙමනම් මේ subject එකයි verb එකයි object එකයි ඉංග්‍රීසි වල තියෙන පිළිවෙල සිංහල වලට වඩා වෙනස්. Tamil වලට වඩා වෙනස්. That is different from Sinhala. That is different from Tamil. Right? That is why we call it English. English is one of the languages, one of the main languages in the world. ලෝකේ අද කාලේ තියෙන languages වලින් වැඩිපුරම most common language එක මොකද්ද? That is Mandarin. Chinese මිනිස්සු පාවිච්චි කරන language එක Mandarin. Chinese language කියලා දැන් අපි නම් කියන්නේ but that is Mandarin language. Okay, Mandarin කතා කරන අය තමයි ලෝකේ වැඩිපුරම ඉන්නේ. දෙවෙනියට වැඩියෙන්ම ඉන්නේ ලෝකේ English කතා කරන මිනිස්සු. So to go into the world, this business world, this technological world, you need English. You need to speak in English. දැන් මේ ලෝකේ තියෙන condition එකත් එක්ක ඔයගලන්ට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් ඔන්න ගොඩාක් meetings වලට you will have to go through the internet. Internet එකෙන් තමයි යන්න වෙන්නේ. You have to use මොනවාද? You have to use Zoom app, you have to use so many apps, right? මේ app එකක් use කරගෙන meetings වලට යන්න වෙලා තියෙනවා, lessons ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙනවා. So for that you need English, right? එහෙනම් අයි මේ English අවශ්‍ය වෙන්නේ ලෝකෙත් එක්ක යනකොට link language එකක් විදිහට ඉංග්‍රීසි ඕගලන්ට ඕනේ. දැන් මම කිව්වා ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි ස්කිල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කියලා මම කියන්න යනවා කියලා. හරිද? මෙන්න මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරොත් you will definitely speak English one day. මේ ළඟදිම ඉක්මනටම ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා. ගොඩක් අය තියන්නේ හිතනවා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ සුද්දාගේ language. That is not Sudda's language, right?
that is a world recognized language. හිතන්න එපා දැන් අපි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරා කියලා අපිට සිංහල බෑ කියලා නේද? ඔයා මම ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ right? ඔයා හිතන්න එපා මම කතා කරනවා මේ ඉංග්‍රීසි වලින් මම සිංහලෙන් කතා කරන්න ඕනේ. සිංහල තමයි අපේ රටේ. yes ඒක ඇත්ත. ස්වදේශ අපේ රටේ භාෂාවට අපි ආදරය කරන්නේ. මොකද ලෝකෙන් එකම රට අපි සිංහල කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම සිංහල කතා කරන්න ඕනේ. but ලෝකෙත් එක්ක ගැටෙනකොට you have to know English. You have to speak in English. එහෙමනම් මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරාම ඔයාට ලැබෙන ප්‍රධානම වාසිය මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තම ඔයාට ලැබෙන ප්‍රධානම වාසිය මොකද? ලෝකේ ගොඩාක් බුක්ස් තියෙනවා. ගොඩාක් පොත් ලියවිලා තියෙන සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ලියවිච්ච පොත් අපේ ලංකාව තුළනේ තියෙන්නේ. පිටරටවල වලත් ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. but අපේ ලංකාවේ ඕතර්ස්ලාගේ පොත් තමයි ඒ තිබ්බොත් තියෙන්නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් ගොඩාක් රටවල් වල මිනිස්සු ලංකාවේ කට්ටියත් පොත් ලියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. එහෙමනම් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන පොත් මොකද වෙන්නේ? මේවා කියවලා ඔයගලන් ගොඩාක් knowledgeable person කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නේද? පොත් විතරක් නෙමෙයි දැන් ඉන්ටර්නෙට් එක ගන්න. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගොඩාක් languages වලින් එකම article එක තියෙන්න පුළුවන්. but ඉංග්‍රීසි වලින් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩාක් articles තියෙන එක තියෙනවමයි. so ඔයා ඉස්සරහට තව ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් English is a very very important language. right. why are you afraid of speaking English? ඔය කැලණි දැන් අපි කතා කරේ අපි හිතනවා අපිට ඉංග්‍රීසි බෑ. ඇයි අපි ඉංග්‍රීසි කතා අපි සිංහලෙන් හරියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන ඕනේ කතා කරන්න. don't think like that. හරිද? ඔන්න ඒක තමයි මගේ ඇඩ්වයිස් එක. හැබැයි now what I'm going to tell is how are you going to improve your English spoken English skill. කතා කරන විදිය කොහොමද improve කරගන්නේ? right? ඔන්න don't think that මම හරියටම මේ සුද්දා accent එක අරගෙන කතා කරන්න ඕනේ කියලා. හරිද? දැන් හිතන්න ලංකාවේ ඉන්න ගොඩාක් වැදගත් ගොඩක්ම හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන. ඒ එන්නේ කොහමද? family background එකත් එක්ක සමහර අයට එනවා මේ spoken English ability එක. ගෙදර කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් නම් එයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. හිතන්න බෑ ඉංග්‍රීසි දැනගත්තා කියලා එයා හැමදේම දන්නවා කියලා ලෝකේ. හැබැයි තියෙන වැඩේ තමයි what you all are going to do is you have to think in English, then you can speak in English. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට කියන්න. මෙන්න වැදගත්ම දෙයක්. You are watching films. I know that. ගොඩක් අය films බලනවනේ. films බලනකොට ඔයගලන් දැනගන්න English movies. English movies බලන්න subtitles එක්ක මුලින් බලන්න. yes බලන්න subtitles එක්ක. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ දේ තමයි මේක කියන්නේ. එකම ෆිල්ම් එක ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් 5 පාරක් 6 පාරක් වුණත් බලන්න මොකද මුලින්ම subtitles එක දෙපාරක් විතර බලන්න. ඊට පස්සේ without subtitles you watch the movie. that is one of the methods, right? movies බලන්න and you will improve the accent as well. ඔයා ඒ accent එකත් සමහර වෙලාවට improve කරගන්නවා. මොකද films බලුවොත්. ඒ වගේම you listen English songs with lyrics. first you listen with lyrics උත් එක්ක මුලින්ම අහන්න. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? lyrics එක දවස් කීපයක් අහලා ඔයාට පුළුවන් මේක without lyrics listen කරන්න. then you can sing along. ඔයාගේ කටහඬ ලස්සනට සින්දු කියන කෙනෙක්ගේ තරම්ම ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. ලස්සනයි කියලා හිතාගෙන ඔයාලා ඒක sing කරන්න. sing along. කාටවත් ඇහුන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයා ඒක sing කරන්න. එතකොට මේ words ඔයාට එනවා. ඔයාගේ vocabulary එක improve කරගන්න. you have to improve your vocabulary. vocabulary එක improve කරගන්න. පස්සේ පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ grammar improve කරගන්න. එතකොට grammar තාම ඔයා කතා කරනවා correctම English. right? very very correct English එක කතා කරනවා grammar හරි ගස්සගත්තාම. right. ඒ වගේම ඔන්න තව මොනවද ඔයාලට කරන්න පුළුවන්? English newspapers තියෙනවා. newspapers ඔයගලන් දැන් කියවන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. you're using Facebook, Viber, WhatsApp, those kind of things. නේද? ඒ වගේම you're using internet, browsing internet websites, those things you all are looking at. ඔවා බලනකොට සිංහල එකකුත් තියෙනවා නම් ඒක ඉංග්‍රීසි එකකුත් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි එක first බලන්න. දෙතුන් පාරක් ඉංග්‍රීසි එක බලලා ඔයාට පුළුවන් ඊළඟට මොකද්ද? ඒකේ සිංහල එකත් බලන්න. then understand. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ වචනේ මේක වෙන්නේ නැති. first what you all have to do is ඔය newspapers, articles ඔය කියවනකොට first you have to guess. You are just guessing and thinking, right?
word by word you don't need the meaning. මේ වචනේ meaning එක වට ඕනේ නැහැ. Right? You just guess. මේකෙන් මේක වෙන්න ඇති කියන්නේ. Right, this is saying that I guess. Likewise, you have to guess. After guessing, one day you realize that yes, I understand all these without a dictionary, without any Sinhala thing. I understand that to my mind. මට ඒක හරියටම මගේ mind එකට එනවා. මොකටද? Right. ඔන්න තව මොනවද ඔයාලට කරන්න පුළුවන්? ඔයාලා TV බලනවා. Yes, I know that. හැමදාම ඔයගොල්ලන් පැයක් දෙකක්වත් දවසට TV බලනවා. TV බලනකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ ළමයි? Yes, you just turn into an English channel. Right, English channel එකකට දාන්න. Right. එකම channel එකේ English එකයි සිංහල එකයි තියෙන වෙලාවල් තියෙනවානේ. අන්න ඒ වෙලාවෙදී ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? ඒකේ English news අහන්න, සිංහල news අහන්න. Right. එතකොට ඔයා දැනගන්නවා මේකේ මේක කිව්වේ, මේකේ මේක කිව්වේ. You can understand all those things. Turn the TV. Radio also, you can listen radio, English radio channels. English radio channels අහන්න. ඔයාට පුළුවන් ඒකිනුත් ගෙස් කරන්න පුළුවන් මේකෙන් මේක වෙන්නේ නැති. මොකද රේඩියෝ වල, TV වල day to day දේවල් යන්නේ. So you can just එක පාට දැක ගමන්ම identify කරගන්න පුළුවන්. Those things will improve your vocabulary. Vocabulary එක improve වෙන්න ඔයා ගාව තියෙනවා English words ගොඩක්. Words ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාට කතා කරන්න අවශ්‍ය වචන set එකක් තියෙනවා. එහෙමනම් you can speak in English. තව පොඩි ළමයින්ට මොනවද කරන්න පුළුවන්? චූටි කාලේ ඉඳන්ම right. L1 විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයගලගේ mother tongue එක විදිහට පොඩි ළමයින්ට ඔයගලන්ට පුළුවන් use කරන්න. ඔයා mother tongue එක ඔයගලන් ඕනම කෙනෙක් ලංකාවේ ඉපදෙන අයගේ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ සිංහල. එහෙම නැත්නම් තමිල්නේ. right. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් mother tongues තුනක් තියාගන්න ඔයගලන්ට. සිංහල උගන්න, ඉංග්‍රීසි උගන්නලා, තමිල් උගන්න. අවුරුදු 12 වෙනකම් වුණ ළමයින්ගේ තියෙනවා පොඩි critical period එකක්. මේ කාලය ඇතුළත අවුරුදු 2ේදී 3ේදී වගේ ළමයින්ට ඔයා දෙනවා languages ගොඩක් කියලා. ඒත් languages 5ක් විතර ගොඩාක් ළමයින්ට මතක තියාගන්න පුළුවන් ලොකු වෙනකම්. හරිද? පොඩි කාලේ ඇහිච්ච language එකක් ළමයාට ඒක ලොකු නම ටක් ගාලා අල්ලගන්න ලේසි. එහෙම ඔයාගේ ළමයා ඔයා යවන්නේ ඉස්සරහා society එකට. මොකද කරන්න ඕනේ? English වලින් වචන දෙකක් තුනක් කතා කරන්න පුළුවන්. සිංහල වචනෙත් එකට කියලා English වචනෙත් කියන්න පුළුවන්. But make sure that they are thinking in that language. ඒ language එකෙන් think කරොත් ඒ language එකට ඉක්මනට quickly කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් තව තියෙනවා English cartoons. Cartoons තියෙනවා ලස්සන cartoons ළමයි බලන. dubbing කරලා සිංහලට තියෙන cartoons බලන්න එපා. ඒකේ English cartoon එක බලන්න. Then they can understand. They things no they can understand. Right. ඔන්න ඔය වගේ තමයි ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඇයි ඔයා බය හිතුව සුද්දාගේ language එකද? That is not Sudda's language. That is a language. On English විතර නෙමෙයි ඕනම language එකක් you can improve like this. Nowadays there are so many languages in the world. English is the second most using language by the people. Right? That is why you have to speak in English. You have to think. You have to write. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මට හොඳට ඉංග්‍රීසි ඔයා කියන එක තේරෙනවා. I can understand what you say and I can write. I can understand by reading. But the thing is I can't speak. That is you have to practice. For that you have to practice. ඒ කියන්නේ ඔන්න ගොඩ ඉඳන් පීනන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන් ද ඔයගලන්ට. You can't swim without practice. Right? You can't swim without practice. ඔයා කොහේ හරි යනවා නම් වරද්දලා හරි කමන්නේ. English කතා කරන්න. වටේ ඉන්න මිනිස්සු hina වෙන්න පුළුවන්. Don't think that they are laughing. You just speak. Right? වැරදිනේ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? වැරදිනේ මිනිස්සු හරි දෙයක් අන්තිමට කරන්නේ. පොඩි කාලේ ඔයා වැටුන්නේ නැත්නම් ඔයා හරියට ඇවිදින්න ඉගෙන ගන්නවද? නෑනේ. වැටි තමයි ඔයා මෙහෙම ඇවිද්දොත් වැටෙනවා. ඔයා ඒක දැනගන්නවා. ඒ නිසා ඔයා හරියට ඇවිදිනවා. Likewise මේ විදිහට කතා කරොත් වැරද්දක් තියෙනවා. එහෙමනම් මම මෙන්න මෙහෙම කතා කරනවා. අන්න එහෙම හිතලා you just think that yes I can guess and yes I can speak. Always have positive thinking. Hari positive thinking තියාගන්න. මට පුළුවන් yes I can. Then
you all can speak for sure very very recently. I know that you all are very very well speakers in English. හිතන්න ඔයා මේ accent එක ගැනම හිතන්න එපා. ඔයා in standard Sri Lankan English accent එකෙන් කතා කරන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං කියවනේ even එකම රට USA UK එකම රටේ වුණත් එක එක province එකෙන් province එක එක state එකෙන් state එකට ඒගොල්ලන් කතා කරන style එක වෙනස්. So you just maintain your style. එබැයි මෙන්න මෙහෙම. ඔයා හොඳටම improve වුණාට පස්සේ ඔයා කවදාද දවසක ඒ රටකට ගියොත් නැත්නම් ඒ රටක කෙනෙක් අපේ රටට ආවොත් මම දන්නවා ඔයාට පුළුවන් ඒ කෙනා කතා කරනකොට ඒ කෙනාගේ accent එකෙන් ඒ කෙනාත් එක්ක කතා කරන්න. right? ඒ වගේ ඕනතරම් ලංකාවේ ඉන්න there are so many people like that in Sri Lanka. So තව මොනවද ඔයාලට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ පොඩි පොඩි පාඩුනුත් අරගෙන ඉස්සරහටම එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් අදට ඇයි ඔයගොල්ලන් බය ඉංග්‍රීසි වලට? ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ස්කිල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කියලා අපි කතා කරලා ඉවර කරනවා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක. තවත් ලෙසන් එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. So thank you very much my all the people.